आज आम यही भिडियो अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर प्रथम अध्याय आस उत्कलीय कवितार अभ्यास कार्य बा प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। क नंबरटी कहिछि निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह बा स्टार चिन्ह देबा। एक नंबरटी कहिछि एही देश जातिर पूर्व कथा एही पादरे थिबा पूर्व कथा टीरे केउ कथा प्रकाश करुछि। ठीक उत्तरटी हेबो अतीतर गौरव कथा। 2 नंबरटी कहिछि कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होइछि। ठीक उत्तरटी हेबो देशर अलिभा कहानी। 3 नंबरटी कहिछि से पुओ महिमा हेबो कि कଳି एही पादरे से शब्द काहा पई व्यवहृत होइछि। ठीक उत्तरटी हेबो गोपबंधु। 4 नंबरटी कहिछि मुकती पथर सैनिक बोली कवितारे काहाकू कुहा जाइछि। ठीक उत्तरटी हेबो बाजी राउत। तापर देछि मिलिमिशि जोड़िबा। कवितारे मनोनीत किछि धाड़ी बा पद क स्तंभरे दिया जाइछि। सेही पदगुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभरे दिया जाइछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखा चिन्ह द्वारा जोड़िबा। 1 नंबरटी देछि बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी कल्याणी उभई अमर पथे। सठिक उत्तर हेबो बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइछंती। 2 नंबरटी देछि तोसाली प्रांतरे दिने बहुथिला समरे वीरर रकत नई। ठीक उत्तरटी हेबो तोसाली प्रांतरे रक्तर नदी प्रवाहित हेउथिला। 3 नंबरटी देछि दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेबो कि कଳି। ठीक उत्तरटी हेबो दरिद्र जनर बंधु गोपबंधुको महिमा काहारी साथिरे कଳି हेबो नाही। 4 नंबरटी कहिछि बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकत पथर सैनिक सेही। ठीक उत्तरटी हेबो मुकती पथर सैनिक बाजी राउतर ना एबे भी लुचि जाई नाही। तापर देछि कवितार पदगुड़ी को आलोचना करिबा। निम्न कवितार किछि पद दिया जाइछि सेगुड़ी को भल भाव पढ़िबा चिंता करिबा बुझिबा एवं सांगमानक सह आलोचना करी लेखिबा। क नंबरटी कहिछि पाइक पोर गारिमा जाथिला स्वाधीनता जागे देला आहुति से जाति दायाद आमे तो सरबे बड़ी हेबा अंगे सेही विभूति। उक्त पद्यांशटी जातीय कवि वीरकिशोर दास रचित आम साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कलीय कवितार आनीत। एठार कवि ओडिया पाइक पुओर वीरत्व और सेमानकर आदर्शरे अनुप्राणित हेबाकू आह्वान देइछंती। ओडिशार पूर्वपुरुष बा पाइक माने अति वीर और स्वाभिमानी थिले। सेमाने निज मातृभूमिर सुरक्षा और स्वाधीनता पाई निजर समस्त सुख भोग एपरिकी निज जीवन को मध्य स्वाधीनता रूपक यज्ञरे आहुति देइथिले। कविक मतरे आमे सेही महान वीर जातिर दायद बा उत्तराधिकारी। तेणु सेही संग्रामी मानक त्याग और देशप्रेम रूपक पवित्र विभूति बा पाउंसकू आमे आम अंगरे बड़ी हेबा उचित। अर्थात पूर्वपुरुषों परी आमे मध्य निर्भीक और साहसी होई निज जन्ममाटीर सेवा पाई सदा सर्वदा प्रस्तुत रहिबा आवश्यक। तापरे ख नंबरटी कहिछि शांति मैत्री प्रीति पुतबाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्रे देला जेउ दीक्षा काहीं केउ देश हेबता सरी। उक्त पद्यांशटी जातीय कवि वीरकिशोर दास रचित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कलीय कवितारू आनीत। एठार कवि ओडिया माटीर शांति और अहिंसार महानता विषय वर्णना करिछंती। ओडिशा केवल वीर माटींकर माटी नुहे एहा मध्य विश्व को शांतिर वार्ता देइथिबा एक पवित्र भूमि। कविंक मतरे एही माटीरे दिने शांति मैत्री बा बंधुता और प्रीति बा भल पाइबार पवित्र बाणी प्रतिटी मनिषर अंतर बा हृदय रे भरी रहिथिला। कलिंग युद्ध परे एही माटीरू ही सारा विश्व को अहिंसार मंत्र रे दीक्षित करा जाइथिला। ओडिशार एही महान आदर्श और अहिंसार परंपरा सहित पृथ्वीर अन्य कौनसी देश समान बा सरी होई पारिबो नाही। कवि एही पद माध्यमरे आमको सत्य न्याय एवं अहिंसा पथरे चलिबाकू प्रेरणा देइछंती। तापरे ग नंबरटी देछि त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकू बड़ी दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेबो कि कଳି। उक्त पद्यांशटी जातीय कवि वीरकिशोर दास रचित अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कलीय कवितारू संगृहीत। एठार कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास को अतुलनीय त्याग और महिमा विषय वर्णना करिछंती। ओडिशा माटी अनेक वीर और महापुरुषों जन्मभूमि। सेमानक मध्यरे उत्कलमणि गोपबंधु दास थिले त्याग और आदर्शर प्रतिमूर्ति। से केवल जड़े नेता नथिले
ବରଂ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃଖୀ ଜନଗଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଜାତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ମହାନ ପୁଅର ମହିମା ବା ଗୌରବକୁ କଳନା ବା କଳି କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି? ଉତ୍ତର, ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ବା ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ ଗୌରବମୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଇତିହାସ, ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏତେ ମହାନ ଯେ ତାହା ସ୍ମରଣ କଲେ ଜଣେ ଉତ୍କଳୀୟର ମଥା ଆପେ ଆପେ ଗର୍ବରେ ନଇଁଯାଏ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର? ଉତ୍ତର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଅମର ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଚାଖିଖୁଣ୍ଟିଆ 1857 ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ସେ ଜାତି ଦାୟଦ ଆମେ ତ ସରବେ। ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଏହି ପଦରୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେହି ବୀର ଓ ମହାନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ଦାୟଦ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପରି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଦେଶପ୍ରେମ ହେଉଛି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ପ୍ରତି ଅପାର ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ ଓ ନିଷ୍ଠା। ଏହା ମାନବ ଜୀବନର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁଣ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଭଗତ ସିଂ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବୀର ସନ୍ତାନ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ବାଜି ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶପ୍ରେମର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦେଶପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସାଧୁତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ। ଉପସଂହାର, ଦେଶପ୍ରେମ ଆମକୁ ଏକତା ଓ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଏ। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ନାଗରିକ ଭାବେ ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନମ୍ବର, ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଏହି କବିତାଟି ଆମକୁ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ, ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଭଳି ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। କ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ସାହସ, ନିର୍ଭୀକତା ଏବଂ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବାର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳତା ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଉତ୍ତର, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବି ଏବଂ ଦେଶ ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଲେ ଜଣେ ସୈନିକ ପରି ଆଗେଇ ଆସି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରଟି କହିଛି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛରେ ପକାଇ ସମାଜ, ଦେଶ ଏବଂ ମାନବ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ତ୍ୟାଗ ଓ ପରୋପକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ଅମର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବରଟି କହିଛି ଯଦି ତୁମେ ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କ'ଣ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୁଁ ତୋଷଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି ସେହି ବୀରମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ନଦୀ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ବୀର ରସର ସଞ୍ଚାର ହେବା ସହ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ତାପରେ 9 କହିଛି ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଉତ୍ତର, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଚେତନ କରିବା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମାତୃଭୂମିକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କବିତା ରଚନା 9 କହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ବା ଶେଷ ଧ୍ୱନିର ସମାନତା ବ୍ୟବହାର କରି କବିତା ଲେଖିଲେ କବିତାଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହୁଏ। ଏହାର ଗାନ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ଗୀତିମୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ତାହା ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନକୁ ସହଜରେ ଛୁଇଁପାରେ। ତାପରେ 9 କହିଛି କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର, କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ବୀର ରସ ଓ କରୁଣ ରସର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସରଳ ଉପମା, ଦେଶାତ୍ମକ ବୋଧକ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଶୈଳୀ ଯେପରିକି ହେବ କି ମଳିନ, ହେବ କି କଳିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇ ପାଠକଙ୍କୁ ଭାବପ୍ରବଣ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଭାଷା ବିଚାର 9 ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ, ପୃଥିବୀ, ବସୁଧା, ଅବନୀ, ମଦିନୀ, ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା। ତାପରେ 9 ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଗରବେ ହେବ ଗର୍ବରେ, ସରବେ ହେବ ସର୍ବେ ବା ସମସ୍ତେ, ରକତ ହେବ ରକ୍ତ, ଆଦରସ ହେବ ଆଦର୍ଶ, ତରପଣ ହେବ ତର୍ପଣ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଇଛି 9 କାଳ ବା ସମୟର ବିଚାର। ଉପର ଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କର। 1 ଦେଇଛି ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପରିଣତ କଲେ ହେବ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କଲେ ହେବ ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାହା ରହିବ। 2 ଦେଇଛି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପରିଣତ କଲେ ହେବ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବହୁ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କଲେ ହେବ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିବ। ତାପରେ 9 ଦେଇଛି ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ପୁଅର ହେବ ପୁତ୍ର, ସୁତ, ନଈରେ ହେବ ତଟିନୀ, ସ୍ୱତସିନୀ, ସାଗରର ହେବ ସିନ୍ଧୁ, ପାରାବାର, ସୈନିକର ହେବ ଯବାନ, ସିପାହୀ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ, ତୋପ, ଖଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କବି କଲମ, କୃଷକ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ଦା, ବିହନ, ଖତ, ସାର, ଛାତ୍ର ପୁସ୍ତକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍, ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି। ଡାକ୍ତର ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ୍, ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ଥର୍ମୋମିଟର, ଏକ୍ସରେ ମେସିନ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ରେକର୍ଡ଼। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।